जीजे ने तेजधार हथियार दे नाल वड्ढिया गला। जीजे ते भैण दे विचाले झगड़े दौरान दोवां नूं छडाउण दी कर रहा सी कोशिश। सोशल मीडिया ते एडल्ट कंटेंट पोस्ट करने वाला प्रोड्यूसर DXXX ते उसका साथी गिरफ्तार। जोगी भाईचारे की शिकायत ते SC/ST एक्ट के तहत दर्ज होया केस। भाईचारे खिलाफ गलत टिप्पणियां करने का इल्जाम। माछीवाड़ा के पिंड पंचगराई के सरकारी स्कूल दे विच महिला टीचर ने की खुदकुशी। क्लासरूम दे विच लिया फाहा। प्राइवेट टीचर के वजों निभा रही सी सेवा। हिमाचल के मंडी के 3 ट्रकों को लगी भयानक अग। देखते हुए सवा एक ट्रक तो अचानक फैली सी अग। चंद्रमा ते रोवर ने पूरा किया अपना काम। 20 दिनों के लिए स्लीप मोड के सैट किया गया प्रज्ञान। 23 सितंबर को दोबारा सूरज चढ़न ते शुरू होगा काम। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हां इस खास शो दे नाल। अज जिक्र असीं करांगे उस कमेटी दा जिस नूं बनाया गया देश दे विच एक देश एक चोण वाले पूरे फार्मूले दे उत्ते घोख करन दे लई। इस कमेटी दी अगवाई करनगे साबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पर खबर इस विचाले है कि इस कमेटी नूं लैके विवाद खड़ा हो गया है। विवाद इस करके खड़ा होया है क्योंकि कांग्रेस इस कमेटी दे उत्ते सवाल चुक रही है, या कहिए कि जिहड़ियां विरोधी धिरां ने, बीजेपी दीयां विरोधी धिरां, उन्हां दे वल्लों सवाल चुके जा रहे हैं। इस कमेटी का मतलब की है? दरअसल एक कमेटी बनाई गई है ताकि सूबे दे विच या देश दे विच वख-वख जिहड़े सूबे ने उत्थे की लोकां दी राय है या फिर एक राय बनाई जा सके कि लोक सभा ते विधान सभा दोवें इकट्ठियां चोणां हो सकन। इस तरीके की पूरी कमेटी नूं घोख करन दे लई किया गया जो इस पूरे मामले दे उत्ते अपने पक्ष रखेगी। शुरुआत इस वड्डी खबर दे नाल ही करन जा रहे हां। एक देश एक चोण वाली केंद्र की कमेटी के उत्ते विवाद हो गया। विरोधी इसनूं सरकारी कमेटी कह रहे हैं। खड़गे नूं बाहर रखा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रधान ने, सीनियर आगू ने, उन्होंने कमेटी के शामिल नहीं किया गया। दरअसल ऑल पार्टी एक तरीके नाल कमेटी बनाई गई है। 8 मैंबर ने जिन्हां दे विच देश के गृह मंत्री अमित शाह भी है, जिस दे विच अधीर रंजन चौधरी लोक सभा च नेता ने जो कांग्रेस के, उन्होंने भी शामिल किया गया। गुलाम नबी आजाद नूं भी शामिल किया गया है। तो गुलाम नबी आजाद नूं ही शामिल करने के उत्ते कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि एक साबका LOP नूं क्यों इस कमेटी के विच रखा गया। ठीक है जे रखा गया, पर दूजे पासे ਜਿਹੜੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ये 4 चेहरे तो नजर आ रहे हैं। 8 मैंबरी है, 4 होर नजर आउणगे। NK सिंह साबका चेयरमैन ने वित्त कमिशन दे इन्हों शामिल किया गया है। सुभाष कश्यप ने साबका लोक सभा के जनरल सकत्तर ने, हरीश साल्वे सीनियर वकील, उन्होंने भी इस दे विच शामिल किया गया है। दरअसल हर जिहड़े अलग-अलग तुसीं कह सकते हो कि खिते ने, उन्हां दे विचों नुमाइंदे लए गए ने इस कमेटी को बनाने के लिए। 8 मैंबरी कमेटी है। उस तो बाद संजय कोठारी भी ने, साबका मुख्य विजिलेंस कमिश्नर, जिन्होंने इस कमेटी के रखा गया। हुण कमेटी का काम की होएगा। 8 मैंबर इस कमेटी के हैगे ने। इन्हां दे विच जिहड़े पोलीटिकल तौर के उत्ते आगू ने, उन्हां दा मैं जिक्र करा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहे ने देश के, साबका राष्ट्रपति ने, उन्होंने अगवाई के एक बहुत बड़ा नाम, जो तुसीं राष्ट्रपति की कुर्सी के उत्ते 5 साल विराजमान होंदे हो। पर रामनाथ कोविंद किते ना किते बीजेपी दे नाल ताल्लुक जरूर रखते हैं। बीजेपी ने ही उन्होंने उस कुर्सी के उत्ते वोटां पा के पहुंचाया सी। तो रामनाथ कोविंद, कांग्रेस का इल्जाम है कि रामनाथ कोविंद बीजेपी तो हो गए, अमित शाह गृह मंत्री बीजेपी तो हो गए, उस तो बाद अधीर रंजन चौधरी एक कांग्रेस के ने, लोक सभा के कांग्रेस के नेता ने। उस तो बाद एक होर चेहरा जो इस तो पहला आया सी, गुलाम नबी आजाद का। गुलाम नबी आजाद भी वखरे हो चुके हैं कांग्रेस तो। कांग्रेस ये कह रही है कि देखो सिर्फ एक अधीर रंजन चौधरी इस दे विच शामिल किया गया, बाकी जिहड़े 4 चेहरे ने उन्होंने लैके भी जरूर इतराज है। तो एक तरीके नाल भी कहा जा रहा है कि इस कमेटी, अधीर रंजन चौधरी की स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि एक तरीके नाल पूरी कमेटी जिहड़ी बना दी गई है, वो कमेटी ने डिसीजन पहला ही सैट कर लिया है या पहला ही तय है कि इस कमेटी के वल्लों की डिसीजन लिया जाना है। तो इसको लैके इतराज जताए जा रहे हैं। एक देश एक चोण की तैयारी देश के नजर आती है। तो इस विचाले एक कमेटी 8 मैंबरी बना दी गई है। और सब तो अहम की है, एक कमेटी उस दौर के बनाई गई है जो देश के
ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਇਸ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੈਸੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। 2024 ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਪੀਐਸ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕ 350 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਕਮੇਟੀ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ? ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੂ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਗੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਨਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਅਬਵ ਆਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲਿਤ ਨਾਲ ਬੈਠ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੌਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਮੇਟੀ ਕੌਣ ਬਣਾਊਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਗੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਲਕਾਰਜਨ ਖੜਗੇ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਦਰਕਿਨਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਰੇ ਬਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ 30 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦਰਕਿਨਾਰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਸੁਭਾਸ਼ ਕਸ਼ਪ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ। ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਾਮੇਟਰੀ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਆ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਡਿਕੁਏਟ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਚੁਣ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਨੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਨ ਪਾਰਟੀ ਓਨਲੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹਟ ਜੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਮਲ ਰਹਿ ਜੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਨ ਆਪਦਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਦੇ ਆਰ ਮੇਡ ਅਪ देयर ਮਾਈਂਡ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ, ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਸਭ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਡਿਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਜੋ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ, 2024 ਚ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਇਨਫੈਕਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਨਕਲੂਜਨਸ ਦੇਏਗੀ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਾਹਲ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਜਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆ ਜੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੀ। ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 164 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਫੇਰ ਤਾਂ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਭੰਗ ਕਰਨਗੇ 224 ਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ। ਫੇਰ ਇਦਾਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ 2014 ਚ ਹੈ ਸਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ INDIA ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਰੂਪ ਤੇ ਆਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਜੇ ਵਨ ਇੰਡੀਆ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਸਿੱਖੀਏ ਨੇ। ਸਹੀ ਕਵਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੇਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2017 ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਔਰ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਤੋਂ 8 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਦਨ 'ਚ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੂਵ ਫॉर ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਜੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਕਰਤਾ ਜੀ, ਘਬਰਾ ਗਏ ਜੀ, ਕਰ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਘਬਰਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ? INDIA ਤੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹੀਂ ਕਾ ਰੋੜਾ ਭਾਨੂਮਤੀ ਦਾ ਕੁੰਭਾ ਜੋੜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈਗਾ? ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੌਲ ਬਣਾਏ ਤੇ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਗੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰ ਆਪਣੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਰ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਗੌਰਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 13 ਚੋਂ 7 ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੋਆਲੀਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਠੋਕ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਧੰਨਵਾਦ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਵਾਲ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ।
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 26+ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ 2024 ਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕਰਨਾਟਕਾ ਚ ਹੋਇਆ ਹੁਣ 2024 ਚ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਡਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖਾੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਤਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, LOP ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ LOP ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਲਿਤ ਫੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ CVC ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ। ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੌਰਵ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੰਨਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ INDA ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਪਰ ਡਰਨਾ ਕਾਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਵੋਗੇ ਜਵਾਬ? ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ LOP ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ LOP ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ? ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਸਟੇਟ ਤੇ UT ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼? ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ BJP ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। BJP ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਅਲਾਇੰਸਸ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਜਪਾ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਓਵਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਸੀਗੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪਲਟ ਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਵਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਾਈਅੰਸ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਗੌਰਵ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 144 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, 144 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ 144 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫਲੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਪੈਰੋਗੇਟਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ ਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਸਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਡੱਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਮੈਂਟ ਸਰ, ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਗੌਰਵ, INDIA ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੇ ਪਾਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ 2024 ਸਾਡਾ ਫਾਟਿਆ ਪੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2027 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ, ਕਿ ਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੋਏਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਇਕੱਠੀਆਂ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ EVM ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਨੰਬਰ ਬੂਥ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ EVM ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਲਾ ਸੁੱਚ ਦੱਬਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ। PU ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਹੌਸਟਲ ਨੰਬਰ 30 ਬॉयਜ਼ ਹੌਸਟਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਟਲ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਕਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੌਸਟਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੌਸਟਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਲਕੀਤ ਸਰ, ਹੌਸਟਲ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੁਖਤਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਸਾਡੇ ਸੀਲ ਆ, ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਵੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮ ਆ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ, ਐਡਰੈਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਹੋਸਟਲ ਠੀਕ ਪਾਏ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਇਨਾਤ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ DSW ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, DSW ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਦੀ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹਜੇ DSW ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਹਾਂ, DSW ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਸਰ ਸਾਰਾ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1, ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2, ਗੇਟ ਨੰਬਰ 3? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੇਟ ਸਾਡੇ 6 ਗੇਟ ਪੈਂਦੇ ਆ, 6 ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਰੇਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਲਾਠੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੱਢ ਲਈਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗਨਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਸਰ, 92 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕਲੰਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਰੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਲੰਦਰਾ SDM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਸਐਸਪੀ ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਡੀਐਸਡਬਲਯੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡੀਐਸਡਬਲਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੌਸਟਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਬॉयਜ਼ ਹੌਸਟਲ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲੀਡਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1, ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2, ਗੇਟ ਨੰਬਰ 3, ਇਹ ਮੇਨ ਗੇਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਡੀਐਸਡਬਲਯੂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 92 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕਲੰਦਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਲੰਦਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਲੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੌਸਟਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੌਸਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਂਡਮ ਚੈਕਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਂਡਮ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੌਸਟਲ ਨੰਬਰ 2 ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਟਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਟਲ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਟਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਟਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਕਾਰਡਸ ਪੂਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਲਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਸੀ ਚਟਰਜੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਬॉयਜ਼ ਹੌਸਟਲ ਨੰਬਰ 2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੌਸਟਲ ਨੰਬਰ 3 ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਹੌਸਟਲ ਨੰਬਰ 2, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਸਟਲ ਨੰਬਰ 1, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੌਸਟਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉ ਇਨ ਹੌਸਟਲ ਪਰਮਿਸਿਸ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਇੱਥੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਸ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੌਸਟਲਸ ਨੇ ਔਰ ਬॉयਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬॉयਜ਼ ਹੌਸਟਲ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬॉयਜ਼ ਨੰਬਰ 2 ਹੌਸਟਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੌਸਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਖਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਵਾਰਡਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿ ਉੱਥੇ 50 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 50 ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਕਾਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। 6 ਤਰੀਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਨੋਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 2 ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ 16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜਸਵੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੰਡ ਚੌਧਰੀਵਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਛਾਣ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੁੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਣੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਐਚਓ, ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਉਫੰਦੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਸਵੀਰ ਦੀ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹ 16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 2 ਭਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਏਐਸਏ ਨੇ ਜੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਟ 3 ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਆ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਾੜਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਆਈਐਸਆਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀ, ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਈਐਸਆਈ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 140 ਪੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈਐਸਆਈ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 2 AK-47 ਰਾਈਫਲਸ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸੀ ਔਰ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 140 ਪੇਜਿਸ ਦੀ 140 ਪੇਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਅਸਲਾ ਵੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ, ਹਥਿਆਰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।